Okay. So, കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നോ? I just want to ask before I start. Hello. With regards to what were we doing in the last class? Community center. Hello. Hello, sir. Septic tank and soap Septic tank. Sorry. Building drawings അല്ലേ? Building services drawing. അതിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഇല്ലല്ലോ. Doubts എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നോ? No, sir. I think no. Okay. So for this particular session, we just try to draw a frame structure building. Okay. And so you have been introduced to what subject in S2. So who can tell me the difference between load bearing and frame structure building? Sir, beams in columns. There's a load bearing and frame structure. Beams in pagaram columns. Load bearing structure, load bearing wall structure, frame structure. ലോഡ് ബിയറിംഗിലെ വാൾസ് ആയിരിക്കും അതിന്റെ ലോഡ് എടുക്കുക. ഫ്രെയിംഡിലാണെങ്കിൽ കോളംസ് ആയിരിക്കും. Yeah, exactly. Columns matralla, it will also have beams. Okay, you need a combination of beams and columns in order to take up the weight of the entire building. If this was the picture that you're seeing is actually that of a frame structure. But if you had load bearing wall structure, you would have walls here instead of these columns. Okay, you definitely will have brick columns, but you won't see any sort of proper system in which the weight is distributed like this. This is very economical and it is also more safe because ഇത് RCC ആണ് നമ്മുടെ small weight load bearing walls which construct cheyanengil it is basically just mortar and bricks, masonry matramana. So you get more strength while using concrete frame structures. This is kind of how a frame structure will look like. Okay, basically if you are starting from the base, beneath the earth, if this is the ground level, beneath the this point you find the hard strata where you can build the footing. Footing in one, it is nothing but just a layer of ECC. Okay, if you can see this here. Okay, this base. I think we had also discussed this before. Our PCC layer around 12 to 10 centimeters, and after that, the entire thing. This is called the footing. Okay, this footing. This one is actually trapezoidal footing. In order to save, save concrete, it is been designed like that. Trapezoidal footing. അതായത് താഴെ ഒരു PCC ലെയർ, PCC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, പ്ലെയിൻ കോൺക്രീറ്റ് സിമെന്റ് ആയിരിക്കും. ഇറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് എ മിക്സ്ചർ ഓഫ് സിമെന്റ്, സാൻഡ് ആൻഡ് കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റ് ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് വാട്ടർ. And then it will harden. After that, we'll begin construction of the RCC footing. RCC footing in that they will keep a sort of wire mesh sort of thing. Let me just try to. Actually, you had this subject, you had this topic for your CED drawing, but we decided that we will omit it. Because
becomes a little bit complicated because of the entire thing here. Okay, so yeah, first we do the excavation. Excavation നടന്നതിന് ശേഷം we lay a layer of concrete PCC. So in this picture, our PCC layer in മുകളിലായിട്ട് we have kept the reinforcements. ആ ഒരു സ്ക്വയർ ബേസിൽ PCC lay ചെയ്തതിനു ശേഷം we are keeping the reinforcement here. Okay, and we have also kept the, what is this? ഈ കാണുന്ന എന്താ ഇതിന് പറയുന്നത്? Anyone? This ഒരു ബോർഡ് വെച്ചിട്ട് അടുത്ത് വെച്ചിട്ടില്ലേ, എന്താ ഇതിന് പറയുക? What do you call them? Sir, shuttering. Yes, work ചെയ്തോ? Shuttering. Yes. Sir, voice cut ആവുന്നുണ്ട്, കേൾക്കുന്നില്ല Thank ശരിക്കും. you. So this first ഒരു PCC layer ഇട്ടു, അതിന് cut ആവുന്നുണ്ടോ? Wait. വീഡിയോ കട്ടാവുന്നുണ്ടോ ഫെലിക്സ്? ഇല്ല സർ, വീഡിയോ കാണാം, സൗണ്ട് ആണ്. ഇല്ല സർ, വീഡിയോ കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, ഐ ആം യൂസിങ് ദ കോളേജ് ഇന്റർനെറ്റ്, അതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം. വീഡിയോ നല്ല പോലെ കട്ടാവുന്നുണ്ടോ? ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡിസ്റ്റർബൻസ് വരുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല സർ, വീഡിയോ കുഴപ്പമില്ല. സാറിന്റെ ഓഡിയോ ഇടക്ക് ഓഡിയോ നന്നായിട്ട് കട്ടാവുന്നുണ്ടോ? ഇടയ്ക്ക് മാത്രം പോകുന്നല്ലേ? Can you hear me clearly now? Hello. Yes sir. ഇപ്പോ ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ ആണ്. മൊബൈൽ ഇന്റർനെറ്റ് ആയി നോക്കട്ടെ. If you have any problem, just let me know. Yes sir. Apo that was our footing. Okay. So in this particular figure, so ഇവിടെ ആ trapezoidal footing ആണ് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. As you have seen, ഈ ഫൂട്ടിങ്ങിൽ നിന്ന് തന്നെ we will start laying the reinforcement bars for the columns. അത് വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കും. And after that we'll start pouring the concrete and we'll start the construction of the columns also. And after that we'll try to build what is called the plinth beam. Okay, so entire load is taken up by this footing. Footing in the direct indirectly the PCC layer also, and mostly by the footing. So മേലെ നിന്ന് വരുന്ന ലോഡ്സ് എല്ലാം ഈ ഫൂട്ടിംഗിൽ കൂടി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആയി it is being spread uniformly to the ground. So that is the purpose of having this footing here. So then we will construct this the footing column, and when we reach the ground we will connect all these columns by using a beam. Okay, because this is at the level of the ground, at the level of the plinth, we call it the plinth beam. ഒരു ക്ലാരിറ്റി വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലേ? We start with all the footings together. We'll start the laying of concrete here. We'll do the excavations. First we'll fill the PCC layer. Then we'll set up the reinforcements. We'll set up the shuttering. We'll start pouring concrete, and then we'll construct these trapezoidal footings. And after that we'll start constructing the columns. Still beneath the ground level. But ground level ni താഴെയുള്ള columns നമ്മൾ construct ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും.
After that, when we reach the ground level stage, that is the ground floor stage, we will connect all these columns by using beams. And because it is at the level of the plinth, we call them plinth beams. Okay, the columns cannot stand together, cannot stand individually. They need to be connected. So with the connect we get sort of like a frame. That is why we call it a frame structure. Okay, so in this particular building, what we have is, how many floors do we have in this picture? How many floors? Make a guess. Not even guess. It is Sir, very 3. clear. Yes, three. We have the ground floor, first floor, the second floor. Okay, this part is beneath the ground. Okay. After construction of the plinth beam, we'll just put the earth back in and fill it up. Okay, ഇതെല്ലാം മണ്ണിന്റെ അടിയിലായിരിക്കും. Okay. What we have as a building is from this point. This is the ground floor slab. Again, we'll construct the columns. Then we'll again, when we reach the height of the first floor slab, the first floor on first floor in the slab, that is this one. Okay. Again, before constructing the slab, we will cast the beams. E columns ellam thammil connect ചെയ്യും. Again, നമ്മൾ ഒരു frame ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. And after that, on top of that, we'll do the shuttering and we'll do the framework. We'll lay the reinforcement, and then we pour concrete so that we construct this floor slab. This is floor slab ആണ്, first floor in the floor slab ആണ്. Okay. Again, അതിന്റെ അടുത്ത step ആയിട്ട് പിന്നെയും again we will start constructing the columns. Columns എല്ലാം ഒരു particular height വരെ. In this case, if we want to have the columns for each floor, we'll take the room height itself. Room height എത്രയാണ് normally കൊടുക്കാറ്? We give a room height of 3 meters. So 3 meters in the columns, നമ്മൾ cast ചെയ്യും, shuttering എല്ലാം കൊടുത്ത് concrete pour ചെയ്ത് അതിന് മുമ്പ് reinforcement എല്ലാം വെച്ച് we'll pour the concrete and we'll construct them. Again, the second floor in the floor slab in the height ആവുമ്പോൾ we'll just connect it by making beams. അങ്ങനെ beams എല്ലാം interconnect ചെയ്തിരിക്കും. So all these beams and columns are interconnected. So the purpose is that when there is a load, it is getting transferred to this. The slab will take the load. Then first it will transfer it to the beam, and then beams will transfer it to the columns, and the columns will transfer it to the footing. And footing it will transfer to the earth. So that is the entire the load transfer, how it works in a frame structure. So also in most of the buildings, we'll also have a elevator shaft like this. Okay, this is basically an elevator shaft. Adina, the entire thing will be reinforced, reinforced shear walls. Either walls പോലെ തന്നെ നമ്മൾ reinforcement concrete RCC ൽ തന്നെ construct ചെയ്യും. We call it shear walls or RCC walls. Okay. In this particular case, this is a elevator shaft too. We'll have an elevator inside it. So other question will be strong, and this walls also gives more stability to the entire frame structure. So now let's come back to our problem here. This will be your exercise for today. This is a commercial building, but which is made using a frame structure. Okay. And for this particular exercise, we are supposing that the valuation will be quite lenient, because this is quite difficult for anyone actually. Because at your level, this is difficult for you. So I want you to try to understand what is happening with the frame structure, what all things are here. So and when you are encountering some sort of lack of clarity, I want you to make your own decisions. നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് ആലോചിക്കുക എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നതെന്നെല്ലാം ആലോചിച്ചിട്ട് I want you to start drawing. Okay. Before that, I will also show you a SketchUp model that I made. Okay, this is right. Okay, this is what you call apartment building. This is like 4-story building, 5-story building actually, ground floor plus 4 floors, 5-story building. So let's see.
Okay. So when you are drawing it, make sure that all the corners, whenever there are walls intersecting, you will have a column there. Okay, most of the places. So do see this here. End corners, in the beams there is kind of a maximum possible span. In this case, we are not able to construct one beam from this outer column to this outer column. So instead, we are providing another column in between them. And so we are reducing the length of the beams. Okay. So ഇങ്ങനെ ഒരു structure ഉണ്ടാക്കിയതിനു ശേഷം ആണ് we start making brickworks. ഇവിടെ walls construct ചെയ്യുന്നത് ഈ beamsഉം columnsഉം എല്ലാം set ആയി harden ആയതിനു ശേഷമാണ്. After around 10 to 12 days only we will start constructing the walls, brick walls. Okay. So another important factor here is I want you to draw the section. So I'll just move the section inwards so that it cuts a part where it cuts the elevator. Not elevator, as stairs. All right. Okay. So mostly in multi-story constructions, when you are asked to draw a section, floor and elevation will be easy. Okay, like just like in this particular figure, there is this is a 3-floored commercial building. Each floor has there is a staircase, and each floor has 5 rooms. In the ground floor, these are all shop rooms, and in the upper part, this is mostly office or like lodge rooms. See, it also has some toilets also. So in case the reason why they have taken, can you see this properly? But a section, as you can see, this is along the staircase. So multi-story building, when you have more than 1 or 2 floors, you always take the section so that you are cutting the staircases. So in this case, see staircase and cut and they have drawn this. Okay. Each flight, it has been entirely cut through the middle. So hatching on the thunder. That is why it is black. And the next flight that is going up, അതായത് ആദ്യം ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് വന്നു, ഇവിടെ ലാൻഡ് ചെയ്തു, പിന്നെ നമ്മൾ ക്ലൈംബ് ചെയ്യാണ് മുകളിലോട്ട്. ഓക്കെ. സോ ഇൻ സച്ച് കേസ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ക്ലൈംബ് ചെയ്തു, അതിനുശേഷം കട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പോർഷനിലെത്തി, പിന്നെ ഒരു വരാന്തയിലോട്ടെത്തി, വരാന്തയിൽ നിന്ന് പിന്നെയും ഫ്ലൈറ്റ് കയറി, ഇവിടെ ഒരു ലാൻഡിംഗ് ഉണ്ട്, അഗെയിൻ ഫ്ലൈറ്റ് കയറി, ഇവിടെ ഒരു വരാന്തയിലെത്തി, അഗെയിൻ. സോ ഇറ്റ് ഗോസ് ഓൺ. And this particular building has ground plus 2 floors, total 3 floors. So I want you to try drawing this. You don't need to draw this rolling shutter detail. Where is the rolling shutter here? Here in the ground floor only. Ground floor and RS, that is the rolling shutter. You can also clearly see that in the elevation. But you don't need to draw this section for rolling shutter. Leave that. Just draw the ground floor plan, first floor plan, second floor plan, elevation, and a proper section. I want to so make that 2 sections. I want to ask you, I want you to rate the difficulty here. Rate from 1 to 5. 1 is very easy, 5 is very difficult. Would you be able to draw this? I'll explain more if you find it very difficult. That's why I'm asking. Idea I want you to rate it. 1 is very easy, 5 is very difficult. 1 to 5 rate it, please. 3. 3. Medium. Okay. 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 So I'll tell you how you have to draw this. Obviously, നിങ്ങൾ ഒരു ഡ്രോയിങ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഏത് ഡ്രോയിങ് ആണ് ആദ്യം വരയ്ക്കുക? പ്ലാൻ ആണോ, സെക്ഷൻ ആണോ, എലിവേഷൻ ആണോ? Plan. Obviously, you will have to draw the plan first. Okay. ഈ പ്ലാനിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ബേസിക്കലി ഇൻ ദ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ ഇവിടെ താഴെ ഒരു വരാന്തയുണ്ട്. ഓക്കെ. ഇവിടെ അത് കാണാം. എലിവേഷനിലും ചെറുതായിട്ടൊരു ഹിന്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഒരു വരാന്തയുണ്ട്.
veranda, I think it is open veranda ആണ്, പ്രൊജക്ഷൻ കിട്ടുന്ന പോലെയാണ്. This is an open veranda. Okay, and there is a staircase, and there are also 5 shop rooms, and these shop rooms open with using a rolling shutter. ഇതിലൊരു ഈ പ്ലാനിൽ I don't think you will have an issue. Again, അടുത്ത ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ we'll move up from the in this direction. In this flight we'll move up, and again we'll move up. ഈ ഫ്ലോറിൽ നിന്ന് താഴോട്ടായിരിക്കും പോകുന്നത്. ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൽ നിന്ന് this is the direction which we go up. In this floor building, this is the direction which we come down. So again, ആദ്യത്തെ stair കഴിയുമ്പോഴും again you come to a veranda. So if you zoom this, ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയാണ് കോളംസ് കാണുന്നത്? ഈ വരാന്തയിൽ കോളംസ് ഉണ്ടോ? Can you see any columns? ഇല്ല സർ. ഇല്ല. നിങ്ങൾക്ക് കോളംസ് ഉള്ളത് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒരു കോളം. There is a column here. There is a column here. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു കോളം ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു കോളം ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു കോളം ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു കോളം ഉണ്ട്. ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ആ കോളത്തിന്റെ ലൊക്കേഷൻ നിങ്ങൾ ഫിക്സ് ചെയ്തത്? വാൾസിന്റെ എൻഡില്. ഇങ്ങനെ വാൾസിന്റെ ഇന്റർസെക്ഷൻസ് വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലാണ് കോളംസ് വെക്കുക. വേറൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, wherever there are walls in the upper floors, നിങ്ങളുടെ അപ്പർ ഫ്ലോറിൽ എവിടെയൊക്കെ വാൾ ഉണ്ടോ അതിന് താഴെ നിങ്ങൾ you must build a beam. ആ ബീം ആ ഫ്ലോർ ആ വാളിന്റെ വെയിറ്റ് ഫുൾ ആയിട്ട് ആ ബീമിന് എടുക്കാൻ പറ്റണം. അല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ സ്ലാബിന്റെ പുറത്ത് സ്ലാബിന്റെ മേലെ വെറുതെ ഒരു വാൾ പണിത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ഫെയിൽ. ആ ബിൽഡിംഗ് ഫെയിൽ ആവും. അപ്പോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഇവിടെ ഒരു ടോയ്ലറ്റ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു വാൾ ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ എവിടെയായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ബീം വരിക? എവിടെയൊക്കെ ബീം വരുന്നുണ്ട് ഇതില്? I'll start with here. Okay, ഈ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ എല്ലാം കോളം ഉണ്ട്. This there is column here, 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 here and here. Let me use leave it. So ഈ കോർണേഴ്സിലെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കോളം ഉണ്ട്. So and all these columns must be connected by using a beam. അപ്പോൾ ഇവിടെ കേസിൽ വരികയാണെങ്കിൽ there is a beam here, there is a beam running from this column to this column, there is a beam running from this column to this column, there is also a beam running from here. ഇതെല്ലാം ഇന്റർകണക്ട് ചെയ്ത് ഒരു ബീം ഓടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഔട്ടർ ഫ്രെയിമിൽ യു ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ്. അതായത് ഇവിടെ ഈ ഫ്രെയിം സ്ട്രക്ചർ നിൽക്കുന്നത് തന്നെ there are 2 pair of columns on each section. ഇവിടെ ഒരു കോളം ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു കോളം ഉണ്ട്. Okay, again ഇവിടെ ഒരു കോളം ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു കോളം ഉണ്ട്. And all these columns are going to be interconnected together by beams. ഈ കോളംസ് അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ബീം വരുന്നത് എവിടെയൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗസ് ചെയ്യാമോ? ഡയറക്ട്ലി കോളം ടു കോളം അല്ലാതെ ബീംസ് എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇതിൽ? I'll tell you the first one. ഇവിടെ see this here. ഇവിടെ there is a wall. അതായത് ഈ സ്റ്റെയർ വഴി കയറി you come here to this landing. ഇത് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിന്റെ ലെവൽ എത്തിയിട്ടില്ല. ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ ലെവൽ എത്താതെ തന്നെ ഒരു മിഡ് ഹൈറ്റിൽ ഒരു ലാൻഡിംഗ് ഉണ്ട്. ആ ലാൻഡിങ്ങിൽ നിന്ന് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് മേലോട്ട് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലോട്ട് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. And this part here, there is a toilet here, and this is at the level of first floor. So ഇവിടെ ഒരു വാൾ വരുന്നുണ്ട്. Okay, so at the level of the landing there will be a beam. Why do we have the beam? We have to take the weight of the entire masonry brick wall.
അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു ബീം വെക്കുന്നത്. ഇനി വേർ എൽസ്, അപ്പോൾ ഈ ബീം ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ബീങ് കണക്റ്റഡ് ബൈ എ കോളം ആൻഡ് കോളം, ഇറ്റ് ഈസ് റാദർ ബീങ് കണക്റ്റഡ് ബിറ്റ്വീൻ, എന്ത് തമ്മിലാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ബീംസ്. അതെ, ബീംസിലോട്ട് തന്നെയാണ് കണക്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഹിയർ ഓൾസോ വേറെ എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും? എവിടെയൊക്കെ ബീംസ് വരണം? സിമിലർലി ബിലോ ഈച്ച് വാൾ. ബിലോ ഈച്ച് വാൾ വരുന്നുണ്ട്. അത് ദാറ്റ് ഈസ് ഒബ്വിയസ്, കാരണം ഇവിടെ കോളംസ് ഉണ്ട്, കോളംസ് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. only then you will get the proper strength. അതല്ലാതെ you are right, ഇവിടെ ഒരു ബീം ഉണ്ട്, there is also a beam running here, there is also a beam running here, ഇവിടെ ഉണ്ട് ബീം, there is also a beam running here. പിന്നെ ഇവിടെ എല്ലാം ഉണ്ട്. ടോയ്ലറ്റ്സിന്റെ അവിടെ ഹിയർ ഇവിടെ ഈ രണ്ട് ലോങ് ബീംസും കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് we will construct a beam. Okay, because there is a wall here, ഇവിടെ ഈ വാളിന്റെ വെയിറ്റ് ആ ബീമിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. Similarly, there is a small partition wall here. So again, ഈ ഒരു വാളിന്റെ വെയിറ്റ് എടുക്കാനും we will provide a small beam. So this is how we plan for a frame structure. We provide columns at appropriate locations. We make sure that all these columns are interconnected by using beams. And whenever there are any other additional internal partition walls, we just make sure that there is a beam underneath all these partition walls. Okay. ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ഡ്രോയിങ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാത്രം പറയുന്നതല്ല, just to give you an idea how you make this. So if you are being asked to draw a section, മേസണറി വോൾ ആണെങ്കിൽ മാത്രം ബീം കൊടുത്താൽ മതിയോ? അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പാനലിംഗ് ആണ് ചെയ്യണത്, വുഡൻ പാനലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലാസ് പാനലിംഗ് ആണ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ? വുഡൻ പാനലിംഗിനൊന്നും ആവശ്യം വരില്ല. അതിന് വെയിറ്റ് കിട്ടണം. യു ഹാവ് ടു കൺസിഡർ ഇറ്റ്സ് വെയിറ്റ്, ഡെഡ് വെയിറ്റ്. ഓക്കെ, വുഡൻ പാനലിംഗിന് ആവശ്യം വരില്ല, ബീമൊന്നും ആവശ്യം വരില്ല. അത് ചെറിയ രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നതല്ല, അതിന് വെയിറ്റ് അത്രയും വെയിറ്റ് ഇല്ല. സോ ഇഫ് യു ആർ യൂസിങ് പ്രോപ്പർ ബ്രിക്ക് വാൾസ്, യു ഹാവ് ടു കൺസിഡർ പ്രൊവൈഡിങ് ബീംസ്. സർ, നമ്മൾ ഈ എക്സ്ട്രാ ബീം കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ വാളിന്റെ അടിയിൽ, അത് ആ വാളിന്റെ ലെങ്ത്തിൽ മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ, അല്ലാണ്ട് മൊത്തം ലെങ്ത്തിൽ വരില്ലല്ലോ? മൊത്തം ലെങ്ത്തിൽ വരില്ല, ഇവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇൻ ദിസ് കേസ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഈ ഒരു വാൾ ഇവിടെ കണ്ടോ, ആ വാളിന്റെ അടിയിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഇങ്ങോട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നില്ല. ഞാൻ ഡിഫറൻസ് പറഞ്ഞു, ഇവിടെയുള്ള ഈ ബീംസ് എല്ലാം ദേ ആർ കണക്റ്റഡ് ബിറ്റ്വീൻ കോളംസ്. ഇവിടെ ഒരു കോളം ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു കോളം ഉണ്ട്. ഇഫ് യു സൂം ഇൻ യു ക്യാൻ സീ ദിസ്. ഇവിടെ ഈ കാണുന്ന ബ്ലാക്ക് കളർ ഉണ്ടോ, ദീസ് ആർ കോളംസ്. ഈ കോളംസ് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ നീളമുള്ള ബീം, ദിസ് ബീം. സിമിലർലി ദിസ് ബീം ഈസ് ഓൾസോ കണക്ടിങ് ദിസ് കോളം ആൻഡ് ദിസ് കോളം. പക്ഷെ ഇവിടെ വരുന്ന ഇവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ വാൾസ്, അതും ചെറിയ ഇന്റേണൽ പാർട്ടീഷൻ വാൾ ആണ്. അധികം വെയിറ്റ് വരില്ല ആക്ച്വലി, ഇവൻ ദോ ഇറ്റ്സ് ബ്രിക്ക്. ഇത് മോസ്റ്റ്ലി ഇറ്റ് വിൽ ബി കൺസിഡർഡ് ബൈ വൺ ബ്രിക്ക് വാൾ. ഒരു ബ്രിക്ക് വാൾ തിക്ക് ആയിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഇത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക. സോ ഇൻ സച്ച് കേസസ് ഫസ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ രണ്ട് ബീമും കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു തേർഡ് ബീം ഇങ്ങനെ കൊടുക്കും. ഓക്കെ, ഓൺലി ടിൽ ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ്. ഇൻ ദിസ് കേസ് ഇവിടെ ഉണ്ട്, അപ്പോൾ ഇത് ഈ ബീം വഴി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് ഈ ബീം വരെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ദിസ് ടോട്ടൽ from here till here there will be a beam. Okay, and you also have a wall here. So ആ വാളിന്റെ അടിയിലും ഈ ബീമും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് വേറൊരു ചെറിയൊരു ബീം കൂടി കൊടുക്കും. ഓക്കെ, സോ ഇങ്ങോട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നില്ല, ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ബീം ഇങ്ങോട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇത് എവിടെയെങ്കിലും എൻഡ് ചെയ്യണം. കാൻഡിലിവർ ബീം ആയിട്ട് നിർത്തുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്. They should always be connected by using either columns or two beams. അല്ലെങ്കിൽ കോളം ടു വേറൊരു ബീമിലോട്ട് പോവാം. ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ഹൗ യു ഡിസൈൻ ഇറ്റ്. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് രീതിയിലാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുക. someone decide that they have to make a column here, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു കോളം അഡീഷണൽ വരും. ഈ ബീംസ് എല്ലാം ആ കോളത്തിലോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഇവിടെ കോളം കാണിച്ചിട്ടില്ല. സോ ഫ്രം വാട്ട് ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യു വിൽ ഹാവ് ടു പ്രൊവൈഡ് എ ബീം ഹിയർ ആൻഡ് ഓൾസോ എ ബീം ഹിയർ. ഇങ്ങോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യില്ല ഈ ബീം. അതേപോലെ ഈ ബീം ദിസ് വിൽ നോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ടു ഹിയർ. ഇവിടെ വെച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും. ഇവിടെയുള്ള ബീമിലോട്ട് നിങ്ങൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഹൗ ഡു വി ആക്ച്വലി കാസ്റ്റ് ദിസ്? നിങ്ങളിത് ബീം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ആദ്യം ഫൂട്ടിംഗ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യും, ദെൻ യു വിൽ കൺസ്ട്രക്ട് ദി കോളംസ്. ആ കോളംസ് സെറ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം ഈ കോളംസ് എല്ലാം ഇന്റർകണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് യു വിൽ ഹാവ് ദി ഷട്ടറിംഗ് ഓഫ് ദി ബീംസ്. ആ ഷട്ടറിംഗ് വെച്ചതിന് ശേഷം യു വിൽ ലേ ദി റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ്സ്. അപ്പൊ റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് വെക്കുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇന്റർകണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും. You will take it through the top of that column.
കോളത്തിന്റെ മുകളിലായിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ബീംസ് കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ബീംസ് കോളത്തിന്റെ റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റും തമ്മിൽ നമ്മളൊരു ഇന്റഗ്രേഷൻ കൊടുക്കും. സോ ദേ ആർ ഓൾ ഇന്റർകണക്റ്റഡ്. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ദേ വിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ലോഡ്സ് പ്രോപ്പർലി. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ എവിടെയൊക്കെ ബീം ഉണ്ടോ ദേ ഷുഡ് ബി കണക്റ്റഡ് ടു അനദർ ബീം അല്ലെങ്കിൽ അനദർ കോളം സോ ദാറ്റ് ദേ ട്രാൻസ്ഫർ ദി ലോഡ്സ്. Sketch up for this particular case. ഇങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയില്ല. This is a building that I made previously for another work. So as I said, also I have included the footings include ചെയ്തിട്ടില്ല. Plinth beam section തൊട്ടിട്ടാണ് ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. So if you are taking the section, you have to include the section where there is stair. Suppose stair വരുന്നത് you already know, dogleg staircase എന്ന് പറഞ്ഞാൽ already you have prepared drawings. So this is the ground floor and this is the first floor slab. ഇവിടെ first floor slab വരും. Just wait. Sir. Yes. ഈ floor slabന്റെ thickness എത്രയാണ്? You can give around 12 centimeter. 12 centimeter. Give 12 centimeter. Mostly 10 centimeter madi. Wait. Yeah, 10 centimeter, 10 to 12. All right. Just wait a second. Yeah, 12 to 15. Make it 15. Okay, ഇതിലെ roof slab make it 12 or 10. കാരണം റൂഫിൽ അധികം ലോഡ് വരുന്നില്ല. ഇന്റേണൽ താഴെയുള്ള ഫ്ലോർസിലുള്ള ഫ്ലോർ സ്ലാബ്സിന് കുറച്ചും കൂടി തിക്നെസ് കൊടുക്കുക. സോ മേക്ക് ഇറ്റ് 15 സെന്റിമീറ്ററിന്റെ ഫ്ലോർ സ്ലാബ്സ് കൊടുക്കുക. ഓൾ റൈറ്റ്. സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ സെക്ഷൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് you are not seeing any section of columns. ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബീംസിന്റെ സെക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട്. there is a beam here. ബീമിന്റെ സെക്ഷൻ വരുന്നു, ഇവിടെ വരുന്നു. Again there is another section here. There is another section here. All right. ഇതേപോലെ തന്നെ you have for the upper floors also. So when you are drawing the section, നിങ്ങൾക്ക് there is a wall here. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഭാഗം കാണാൻ പറ്റാത്തത്. I will try to delete it also. Wait. Sir, ഈ walls എല്ലാം 2 brick thick തന്നെയല്ലേ? അതെ 20 centimeter കൊടുക്കുക. Give them 20 centimeter. Okay. So when you are drawing the figure for buildings, you will obviously include walls. അപ്പോൾ പുറകിൽ ഈ വാൾസ് എല്ലാം കാണുന്നുണ്ടാവും. ദാറ്റ് വിൽ ഷോ ഇൻ ദി സെക്ഷൻ. പക്ഷെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഭാഗം മോസ്റ്റ്ലി നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സെക്ഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോളംസ് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇഫ് യു ആർ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ഡ്രോയിങ്, ഇതിൽ കോളംസ് കട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇവിടെ ഈ സെക്ഷൻ വരച്ചിരിക്കുന്നത് കോളംസ് കട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇൻസ്റ്റെഡ് ദേ ആർ ഓൺലി കട്ടിങ് ദ ബീംസ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ബീംസിന്റെ ഹാച്ചിങ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ബ്ലാക്ക് കളറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാം സ്ലാബ് അല്ലെങ്കിൽ ബീം കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. ഇൻ ദിസ് കേസ് ബ്ലാക്ക് ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. These are being cut by the section. എവിടെയാണ് ഇവിടെ? Okay. In this case ആദ്യത്തെ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. I am looking in this direction from here to this direction. Okay, to the left side. So ആദ്യം ഇവിടെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്റ്റെയറിന്റെ സൈഡ് വ്യൂ കിട്ടും. Okay, so it is not being cut by the section, പക്ഷേ സൈഡ് വ്യൂ മാത്രമാണ്. Again ലാൻഡിങ്ങിലെത്തിയപ്പോൾ അവിടുത്തെ സ്ലാബ് കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ബീങ് ഹാച്ച്. ആ സ്ലാബ് ഇവിടെ ഈ സെക്ഷൻ കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഹാച്ച് ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷം ഇറ്റ് ഈസ് ബീങ് ടേക്കൺ അപ്പ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഈ മുകളിലോട്ട് പോകുന്ന സ്റ്റെയറിന്റെ ഫ്ലൈറ്റ് അഗെയിൻ ഇറ്റ് ഈസ് ബീങ് കട്ട് ഹിയർ.
and it reaches the veranda. ആ വരാന്തയുടെ ഫ്ലോർ സ്ലാബ് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Alright, so അതും ഇവിടെ ഹാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. And I don't know why they have done this. ഇങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. Or maybe it is a sunshade. Okay, ഇത് sunshade ആണ് കേട്ടോ. This is sunshade. Yeah. സ്ക്രീൻ സ്റ്റക്ക് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇപ്പൊ? Is it moving? Screen മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? എനിക്ക് സ്റ്റക്ക് ആണ്. വേറെ ആർക്കും കാണുന്നുണ്ടോ? സ്റ്റക്ക് ആണോ? അതെ അതെ. Okay, wait. ഇനി ഇതെങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എടുക്കുക? നെറ്റ് ഇല്ലാതെ മൊബൈലിൽ സ്റ്റക്ക് ആണോ? ID വർക്ക് ചെയ്യോ? So I have changed the connection. Please see if it is stable now. Yes sir, ഇപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല. കുഴപ്പമില്ല. Okay. So ഈ വരാന്തയുടെ കൂടെ there is a small sloping sunshade sort of a structure. അതാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. You may choose to draw it or you may avoid it. Rather it is making it a lot more complicated. Yes. വരാന്ത പ്ലാനില് ഈ സൈഡ് അല്ലേ? സെക്ഷനില് എഴുതിയേക്കുന്നത് ആ സൈഡാണ്. ഏത് സൈഡ്? ഇതോ? അവിടെ പ്ലാനില് ഓപ്പൺ വരാന്ത പോലെ എടുക്കണ ഈ സൈഡിലല്ലേ? അല്ല, ഞാൻ look at the arrows of this cutting section. ഇങ്ങോട്ടല്ലേ നോക്കുന്നത്? So it is coming at the left hand side of the section. ലെഫ്റ്റിൽ തന്നെയല്ലേ വന്നിരിക്കുന്നത്? ഓക്കെ അല്ലേ? യെസ്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഈ സെക്ഷൻ ഇവിടെ ഈ ഫ്ലോർ ഈ സ്റ്റെയറിന്റെ ഇത് കണ്ടോ? ദിസ് ഈസ് ഹാച്ച്ഡ്, ദിസ് ഈസ് നോട്ട് ഹാച്ച്ഡ്. എന്താ റീസൺ? കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതെ, ഇത് മേലെ ഇട്ട് പോകുന്നതാണ്. അടുത്ത ഭാഗം ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫ്ലൈറ്റ് ആണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഒന്നിടവിട്ട ഫ്ലൈറ്റിലാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദിസ് ഫ്ലോർ, ദിസ് വരാന്ത ഈസ് ഓൾസോ പാർട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് സ്ലാബ്. അതൊരു കാൻഡിലിവർ പോലെ പുറത്തോട്ട് ഒരു 120 സെന്റിമീറ്റർ പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ്. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ കാൻഡിലിവർ സ്ലാബ്. സെക്കൻഡ് കോളം എന്താ വ്യത്യാസമുള്ള മാതിരി? സെക്കൻഡ് കോളം അല്ലേ? സെക്ഷനിലെ. Okay. Wait. Yeah, that is because ഇവിടെ അവര് കോളം ബ്രിക്ക് കോളം ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫോർ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ വാൾ. ഇവിടെ ടോയ്ലറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ബ്രിക്ക് ഫൂട്ടിംഗ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. വാൾ ഫൂട്ടിംഗ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. വൈ? അവിടെ ഇവിടെ ഒരു പാർട്ടീഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദി ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ. ഓക്കെ, ഈ ലാൻഡിങ്ങും ഈ ടോയ്ലറ്റും ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ 2 ലെവൽസ്. ഓക്കെ, ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ്. ഈ ലാൻഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് മിഡ് ഹൈറ്റ്. ഹിയർ 360 സെന്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റ് ഉള്ള ഒരു ഫ്ലോറിന്റെ അറൌണ്ട് മിഡിൽ, അതെ 180 സെന്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റിലാണ് ഈ ലാൻഡിംഗ് ഉള്ളത്. ബട്ട് ദിസ് ടോയ്ലറ്റ് here is in the level of the first floor. അതായത് ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നും 360 സെന്റിമീറ്റർ ഉയരത്തിലാണ്. Alright,
Well, as I told you before, we have avoided making columns here. This wall is columns create. Instead, I have just created what we call a beam. A beam മാത്രമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. Okay. So അങ്ങനെ beam കൊടുക്കുമ്പോൾ obvious ആയിട്ടും ഇവിടെ ലാൻഡിങ്ങിലും ഒരു beam കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു particular wallന്റെ നേരെ താഴെ beam കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. See here. ഇവിടെ 180 centimeter ഹൈറ്റിൽ ഇവിടെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ലാൻഡിംഗ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഇതെല്ലാം RCC ആണ്. സോ അത് ഇവിടെ ലോഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് they have provided a beam here. This one here. Okay, this is the beam. ഇവിടെ ഒരു beam കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ beneath the that wall again other ഒരു beam കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. But we have avoided making columns at the two ends. Okay, ഈ രണ്ട് കോർണറിലും ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കോളം വെക്കാമായിരുന്നു, but it is not needed because ഇവിടെ weight വളരെ കുറവാണ്. So instead what the designer did was he created a wall footing. Wall footing എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ലീനിയർ ആയിട്ട് ഒരു എൻറ്റയർ വാളിന്റെ താഴെ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് വാൾ ഫൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമുക്ക് റാൻഡം റബിൾ, സ്റ്റോൺ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിക്ക് മേസൺറി വെച്ചിട്ട് വരെ ഉണ്ടാക്കാം. ഇതുവരെ നിങ്ങൾ സാധാരണ ബിൽഡിങ്സ് ഇപ്പൊ ഇതുവരെ നമ്മൾ ചെയ്തില്ലേ, വരച്ചില്ലേ, അതിന്റെ ഫൂട്ടിംഗ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഈ ഒരു വാളിന് മാത്രം നേരെ താഴെയായിട്ട് they have created what you call a wall footing. അതായത് ഇവിടെ ഒരു വാൾ ഉണ്ട്, ബീംസും ഉണ്ട്. ആക്ച്വലി ബീംസിന്റെ താഴോട്ട് വാൾസും, ബീംസ് താഴെ മേലെ എല്ലാം വാൾസും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് beneath the ground, what they have done is instead of creating a proper RCC footing, they have created a wall footing. അതായത് ഈ ലെങ്ത് തൊട്ട് ഈ പോയിന്റ് തൊട്ട് ഈ പോയിന്റ് വരെ പോകുന്ന ഈ ഒരു വാളിന് നേരെ താഴെയായിട്ട് നോർമൽ വാൾ ഫൂട്ടിംഗ് ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, അതാണ് ഈ കോളം. ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ആക്ച്വലി കോളം ഇല്ല. ഇവിടെ ഈ കാണുന്ന ഹാച്ചിങ്, ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ദി ഹാച്ചിങ് ഓഫ് ദി ബ്രിക്ക് വർക്ക്. ഫ്രം ബോട്ടം ടു ടോപ്പ് ഫുള്ള് ബ്രിക്ക് ആണ്. ഇടയ്ക്ക് ബീംസ് വരുന്നുണ്ട്. ഈ ബ്ലാക്ക് കളർ കാണുന്ന എല്ലാം ബീംസ് ആണ്. ഈ ഇടയ്ക്ക് ഫുൾ ബ്ലാക്ക് ആയിട്ട് സോളിഡ് ആയിട്ട് കാണുന്നില്ലേ? സൂം ചെയ്ത് കാണിക്കാം. For some reason I don't have the opportunity for using your pen. Okay. ഇവിടെ കാണുന്നില്ലേ? This is a beam. Beamന്റെ cross section ആണ്. Here also there is a small beam. Beamന്റെ cross section ആണ്. This part, it is actually the section of the RCC slab. ഇവിടെ ഒരു ടോയ്ലറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ടോയ്ലറ്റിന്റെ RCC സ്ലാബ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഓൾറൈറ്റ്, ഇവിടെയും മെയിൻ കോളംസ് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന, ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിന്റെ ലെവലിൽ മെയിൻ കോളംസ് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബീമുണ്ട്. ബീമിന്റെ സെക്ഷൻ ആണിത്. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ ലാൻഡിങ് ഇവിടെ RCC സ്ട്രക്ചർ അല്ലേ? അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഫ്ലൈറ്റ് ഫുൾ RCC ആണ്. ഇവിടെ ഈ ലാൻഡിങ് വരുന്നതും RCC ആണ്. ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു പോകുന്നതും എല്ലാം RCC ആണ്. സോ ഇവിടെ വരെ RCC ആണ്. സോ RCC ഈ ബ്രിക്ക് വാളിലോട്ട് ലോഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വി ആക്ച്വലി ക്രിയേറ്റ് എ സ്മോൾ ബീം. അതുകൊണ്ട് ഈ ലാൻഡിങ്ങിന്റെ അറ്റത്തും ഒരു ബീം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഇതിലിപ്പോ വരുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ഈ ലോഡ്, ഈ ലാൻഡിങ്ങിന്റെ കുറച്ച് ലോഡ്, അതേപോലെ തന്നെ ഈ വാളിന്റെ, ഈ ടോയ്ലറ്റിന്റെ വാളിന്റെ ലോഡ് എല്ലാം നേരെ താഴോട്ട് വന്ന് ഫൂട്ടിങ്ങിലോട്ട്, ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോപ്പർ RCC ഫൂട്ടിങ്ങിന് പകരം ഒരു നോർമൽ വാൾ ഫൂട്ടിങ് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് beneath the entire wall. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ സെക്ഷൻ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇഫ് യു സീൻ ദിസ്, ഈ സെക്ഷൻ ആണ് കണ്ടോ? ഓൾറൈറ്റ്, ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സെക്ഷൻ ആയിട്ടാണ്. അവിടെ ആ ഫൂട്ടിങ്ങും കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കട്ടിങ് സെക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്ത്. അതേപോലെ തന്നെ ഇഫ് യു സീ ദിസ് ഹിയർ, ഈ കോളം ഹാച്ചിങ് കൊടുത്തിട്ടില്ല. വാട്ട് ഡസ് ദാറ്റ് മീൻ? അതവിടെ കട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. ഈ വ്യൂവിൽ നിന്ന് നേരെ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ കോളം ഉണ്ടല്ലോ, ആ കോളമാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ഹാച്ചിങ് ഇല്ലാതെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്നതാണ്, കട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല സെക്ഷൻ. പക്ഷേ വെൻ വി മൂവ് ടു ദിസ് സൈഡ്, ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വാള് കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ വാളിന് അപ്പുറത്തോട്ട് പുറകില് ഒരു കോളത്തിന്റെ ചില പാർട്സ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഈ രണ്ട് സൈഡിലും അപ്പുറത്തോട്ട് ഇപ്പുറത്തോട്ടായിട്ട് വരച്ചിരിക്കുന്നത്. കുറച്ച് സൂം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സീ ദിസ് ഹിയർ, ഇവിടെ വാളുണ്ട്, ഇത് ഫുള്ളി കട്ടാണ്. ഇവിടെ ഒരു വാളുണ്ട്, അതും കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
പക്ഷെ ആ വാളിന് പുറകുവശത്ത് അറ്റ് ദി എൻഡ് ലെഫ്റ്റ് എൻഡിലുള്ള കോളത്തിന്റെ ഔട്ട്ലൈൻ ആണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ അതിന്റെ പുറകിലായിട്ട് കാണുന്നത്. അതും നിങ്ങൾക്ക് ഹാച്ച് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ബീങ് കട്ട്. ഓൾ റൈറ്റ്. സോ ഇതിൽ ഈ സൺഷെയ്ഡ് പോലെയുള്ള പോർഷൻ യു ക്യാൻ അവോയ്ഡ്, അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, അത് നിങ്ങൾക്ക് വെറുതെ എക്സ്ട്രാ വർക്കാണ്, അത് നിങ്ങൾ വേണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഓൾറൈറ്റ്. സോ കോളംസ് വരുന്നത് ഈ എൻഡ് തൊട്ട് ഈ എൻഡ് വരെയാണ്. ഇവിടെ ഒരു വരാന്ത, ഒരു സ്ലാബ് പ്രൊജക്ഷൻ ഉണ്ട്, കാൻഡിലിവർ പ്രൊജക്ഷൻ, ഒരു ഫ്ലോർ സ്ലാബ് പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് അവിടെ ഒരു വരാന്ത ആവുന്നുണ്ട്. യു ആർ ഓൾസോ പ്രൊവൈഡിങ് എ പാരപ്പറ്റ് വാൾ, ഹാൻഡ് റെയിൽ പോലെ ഒരു വാൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് 80 സെന്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റിൽ. ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഏകദേശം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ആൻഡ് ഫോർ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ഡ്രോയിങ് ദി മാർക്കിംഗ് വിൽ ബി വെരി ലീനിയൻ. സോ draw as you understand. Try to understand it very well, because it will come handy when you are in your higher semesters. നിങ്ങൾ S6 എത്തിയ നിങ്ങളുടെ സീനിയേഴ്സ് പലരും ഇതെല്ലാം കാണുമ്പോൾ ലൈക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റി സർവിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട്. സോ ഇൻ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ സബ്ജക്ട് യു വിൽ ബി ഗിവൺ എ ഡ്രോയിങ് ആൻഡ് യു വിൽ ബി ആസ്ക്ഡ് ടു ഫൈൻഡ് ദി ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് മെറ്റീരിയൽസ്. You'll have to find the quantity of brickwork, you'll have to find the quantity of RCC in indirect IT, you'll have to find the amount of cement, sand, all those things you'll have to calculate. So you'll be just given a particular drawing. So our drawing is quantities estimating. So you'll have to be able to read the drawing very well. ഈ ഡ്രോയിങ് റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ എൻ്റയർ ഒരു പിക്ചർ ബിൽഡിങ്ങിൽ എന്താണുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. സോ ഈ കേസിൽ ഇപ്പൊ ഈ വാളിന്റെ താഴെ ഒരു ബ്രിക്ക് വാൾ ഫൂട്ടിംഗ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇവിടെ കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത്. യു പോയിന്റഡ് ഇറ്റ് ഔട്ട്. ഇപ്പോൾ ഫെലിക്സ് ആരാണ് ചോദിച്ചതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. യു പോയിന്റഡ് ഇറ്റ് ഔട്ട്. ഹിയർ ദർ ഇസ് എ വാൾ ഫൂട്ടിംഗ്. ഈ ഭാഗത്തുള്ളത് RCC ഫൂട്ടിംഗ് ആണ്. ദിസ് ഇസ് എ നോർമൽ വാൾ ഫൂട്ടിംഗ് മെയ്ഡ് ബൈ റബിൾ മെസൻട്രി. മീൻവൈൽ ഇത് മെയിൻ കോളത്തിന് താഴെയുള്ള ഫൂട്ടിംഗ് ആണ്. ഇറ്റ് ഇസ് മെയ്ഡ് ബൈ യൂസിങ് RCC. All right, so I'll just take you back to this particular section. Yes. First floor, second floor പ്ലാനും സെയിം അല്ലേ? അപ്പോൾ അത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം വരയ്ക്കണോ? ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറും ഓക്കെ ടിപ്പിക്കൽ ഫ്ലോർ പ്ലാൻ ആയിട്ട് വരയ്ക്കാമെന്നാണോ ഉദ്ദേശിച്ചത്? യാ, യു ക്യാൻ മാർക്ക് ഇറ്റ് ടിപ്പിക്കൽ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഫ്ലോർ പ്ലാൻ അങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്താൽ മതി. ഒരു തവണ വരച്ചാൽ മതി. യെസ്. ഓക്കെ സർ, ഒരു ഡൗട്ടും കൂടി ഉണ്ട്. യെസ്. നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിന്റെ പ്ലാനിനകത്ത് ആ വോൾ അവിടെ കാണിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ. ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൽ അതെന്താ അറിയാമോ? അതെന്താ? അവിടെ വാള് കാണിക്കണം. പക്ഷെ there is a vacant space അല്ലേ? ഇതിന് താഴെ ഒരു വേക്കന്റ് സ്പേസ് മാത്രം ഉണ്ട്. There is a wall here. ഇതുപോലെ കാണിക്കണ്ടേ? Actually ഇതിൽ വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചോ? When we are drawing the 2-story buildings, നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിന്റെ പ്ലാൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ the stair is at different levels, right? സോ കുറച്ച് ഹൈറ്റ് വരെ മാത്രമേ നമ്മൾ സോളിഡ് ലൈൻസ് ഉപയോഗിക്കുള്ളായിരുന്നു. ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ ഡോട്ടഡ് ലൈൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത്. ഇതിൽ പക്ഷെ അത് കാണുന്നില്ല. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ബിക്കോസ് നമ്മൾ വെൻ യു ആർ ഡ്രോയിങ് ദ ഫ്ലോർ പ്ലാൻ വി ആർ ഓൾവേസ് യൂസിങ് ദി ഹൈറ്റ് ലെവൽ ഓഫ് വിൻഡോസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറൌണ്ട് 1.5 meters അല്ലെങ്കിൽ 80 meters 80 to 90 സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് ഹൈറ്റിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഫ്ലോർ വരയ്ക്കുക. സോ ഇൻ ദിസ് കേസ് there is an error in that sense also. ഇവിടെ in all the floor plans ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും പകുതി എത്തിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ലൈക്ക് after a few steps you will have to make them dotted lines. പിന്നെ you are correct, there is also a wall here. ഇവിടെ ഒരു വാൾ ഈ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിന് നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കേണ്ടി വരും ബിക്കോസ് ദിസ് ഈസ് ദ പാർട്ട്. ഈ ഒരു സെക്ഷനിലായിരിക്കും നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്യുക. യു ആർ ഓൾറെഡി ഹാവിംഗ് ദിസ് വാൾ ഹിയർ. അപ്പൊ ഈ സെക്ഷന് നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കേണ്ടി വരും. ഇവിടെ ഒരു വാൾ ഉണ്ട് and you have a vacant space. ഒന്നിനും ഉപയോഗിക്കാത്ത ഒരു വേക്കന്റ് സ്പേസ് ആണ് അവിടെ കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ ഓക്കെ സർ. ഇപ്പോ ഈ വാൾ ഫൂട്ടിംഗ് കൊടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, ഇവിടെ ഈ ടോയ്ലറ്റിന്റെ അവിടുത്തെ വാൾ, അതുപോലെ ഇവിടെ വേറെ ഉള്ള അങ്ങനത്തെ വാളിനും ഇതുപോലെ
ഫുട്ടിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവില്ലേ? ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവാം, ആ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവാം. ആ അല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കാതെയും ഇല്ല, അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. കാരണം ഇൻ ദിസ് കേസ് ഈ വാൾ താഴെ വരെ എത്തുന്നില്ല. ഓ ഓക്കെ, ഓ ഓ. ആ ആ ഇവിടെ ഈ ടോയ്ലറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലും സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറിലും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ നമുക്കത് മനസ്സിലായില്ല താഴോട്ടുണ്ടെന്ന്, പക്ഷെ ആ സെക്ഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ക്ലിയർ, താഴെ വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇൻ ദിസ് കേസ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാണ്, കാരണം ദിസ് ഈസ് എ ഓപ്പൺ ഷോപ്പ് റൂം. ഈ ഒരു ഷോപ്പിന്റെ റൂമാണ്, ഇവിടെ വാൾസ് ഇല്ല അകത്ത്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെയുള്ള വാൾ താഴോട്ട് വരെ എത്തിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ അവിടെ റൂട്ടിംഗ് ഇല്ല, വാൾ താഴോട്ട് വരെ എത്തുന്നില്ല. ആ ആ ആ. ഇവിടെ ഈ വാൾ താഴെ വരെ എത്തുന്നുണ്ട്. ആക്ച്വലി അത് ഇതിൽ ക്ലിയർ അല്ല, ഈ ഫ്ലോർ പ്ലാനിൽ ക്ലിയർ അല്ല, പക്ഷെ ഇതിൽ ക്ലിയർ ആണ്. ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് സോ ഇതിൽ ചെറിയ തെറ്റുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മളിപ്പോ വാള് ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൽ കൊടുത്താലേ ആ ടോയ്ലറ്റിന്റെ അവിടുത്തെ സ്പേസ്, അവിടെ ഒരു വേക്കന്റ് റൂം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? ആക്ച്വലി അവർക്ക് അത് ചെയ്യാമല്ലോ. അവിടെ ഈ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൽ അവിടെ ഒരു ടോയ്ലറ്റ് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാമായിരുന്നു. മേ ബി യു ക്യാൻ പ്രൊവൈഡ് ഇറ്റ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് കൊടുത്തു നോക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം. അവിടെ ശരിക്കും ഒരു ഈ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൽ ഒരു ടോയ്ലറ്റ് കൊടുത്താൽ വളരെ നല്ലതായിരുന്നു. ആക്ച്വലി ഈ ഷോപ്പിലുള്ളവർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ അല്ലേ, അങ്ങനെ വേണേൽ ചെയ്യാം. സോ മേക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ്. ഇവിടെ ഒരു വാളും കൂടി കൊടുക്കുക, വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ടോയ്ലറ്റും കൂടി ഇവിടെ ബാക്കി ചെയ്യാം. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. ഓക്കെ, അപ്പൊ സെക്ഷൻ എടുക്കുന്നത് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അഗെയിൻ ഐ വിൽ ഷോ ദിസ് when you are cutting this figure. മോസ്റ്റ്ലി മൾട്ടി സ്റ്റോറി എല്ലാം ഞങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും സ്റ്റെയറിന്റെ സെക്ഷനിൽ കൂടി ആയിരിക്കും കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് ഇത് മൊത്തത്തിലുള്ള ഫ്രെയിം സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ട് എനിക്ക് കാണിക്കാം. ഓക്കെ, ബേസിക്കലി ഇങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഒരു ഫ്രെയിം സ്ട്രക്ചർ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വരുന്നത്. റൈറ്റ്, കോളംസ് എല്ലാം ഇന്റർകണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും ബൈ യൂസിങ് ബീംസ്. ബീംസ് തമ്മിൽ ഇന്റർകണക്ഷൻ വരാം. ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും വാൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ഡിസൈനർ ചൂസസ് ഹി ക്യാൻ ഓൾസോ കണക്ട് ടു ബീംസ് ബൈ യൂസിങ് അനദർ ബീം. ഈ കേസിൽ ഇഫ് യു ക്യാൻ സീ ദിസ്, ഈ ബീംസ് എല്ലാം ബീമും തമ്മിലാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓൾറൈറ്റ്, കോളംസ് തന്നെയല്ല കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ആക്ച്വലി എന്റെ ഇന്റർനെറ്റ് സ്റ്റക്ക് ആയിട്ടുണ്ട്, ചിലപ്പോൾ അതായിരിക്കും. ഇപ്പൊ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല സർ. ഇല്ല, വെയിറ്റ്. How is the connection now? കേൾക്കാമോ? കേൾക്കുന്നുണ്ട് സർ. വീഡിയോ ലാഗ് ഉണ്ട്, എന്നാലും മൂജി ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സ്റ്റെയർസ് ഓൾസോ ഈ ലാൻഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് മിഡ് ഫ്ലോർ ഹൈറ്റിലാണ് വരിക. See this here. Okay, ഫ്ലോർ ഹൈറ്റിൽ ഒരെണ്ണം വരും, ആൻഡ് ദെൻ മിഡ് ഹൈറ്റിൽ ഒരു ലാൻഡിംഗും വരും. And in such cases, if there is columns available here, you can integrate it as a column. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ബീം വേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, ഇൻ അവർ കേസ് അവിടെ കോളംസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഒരു ബീം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വന്നത്. ആ ബീമിൽ നിന്നാണ് താഴോട്ട് വാൾസ് കൊടുത്ത് വാൾ ഫൂട്ടിങ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത്.
So be aware of it. ഇത് വ്യൂസിലെല്ലാം എങ്ങനെ വരും എന്നുള്ള ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, columns and beams. And whenever you are asked to draw a section in case of frame structures, always choose the section with the always choose a section with the stairs. All right. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിലെ പോലെ തന്നെ ബീംസിന്റെ സെക്ഷൻസ് ആണ് മോസ്റ്റ്ലി വന്നിരിക്കുന്നത്. കോളംസ് ഒന്നും നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മുടെ ആ പർട്ടിക്കുലർ ഡ്രോയിങ്ങിൽ. ആൻഡ് ലെറ്റ്സ് ഗോ ബാക്ക് ഹിയർ. സോ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഡ്രോയിങ്ങിൽ ഉള്ളത്. ഇഫ് യു വാണ്ട് യു ക്യാൻ ട്രൈ ടു ഡ്രോ അനദർ സെക്ഷൻ ഓൾസോ. ഇങ്ങനെ ഒരു സെക്ഷൻ കട്ട് ചെയ്തതിനു ശേഷം, ഇതിന്റെ ലോൺജിറ്റ്യൂഡിനൽ ഡയറക്ഷൻ ഒരു സെക്ഷൻ കട്ട് ചെയ്തതിനു ശേഷം യു ക്യാൻ ട്രൈ എങ്ങനെയാണെന്നൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ട്രൈ ടു ഡ്രോ ഇറ്റ് ഇൻ ഓട്ടോക്യാഡ്. മാനുവലായിട്ട് വരയ്ക്കണ്ട, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഓഫ് ഹെവി വർക്ക് ലോഡ്. അത് വേണ്ട. ഓട്ടോക്യാഡിൽ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് വരച്ച് നോക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഒരു സെക്ഷനും ഓട്ടോക്യാഡിൽ ഒന്ന് വരച്ച് നോക്കുക. I won't say it is mandatory. Mandatory ആയിട്ട് ഈ പർട്ടിക്കുലർ 3 ഡ്രോയിങ്സ് മാത്രം വരച്ചാൽ മതി. That is ground floor, typical first and second floor, then the elevation and the section AA. AA is this. Okay. And വരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ലേ? If you are getting any problems like me, we can also have some doubt clearing sessions in the weekend also. We will see to that. That is not an issue. ഒന്ന് വരച്ച് നോക്കുക. Always make sure that you have a clear idea about how this figures and 3-dimensional things work. അതിന്റെ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉറപ്പായിട്ടും വേണം. കാരണം in the site you will only be given this drawing. ഈ ഡ്രോയിങ്ങിൽ നിന്ന് സൈറ്റ് എഞ്ചിനീയർ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവിടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടക്കുക. So as a civil engineer, it is very important that you get to know what a drawing means. ഈ ഡ്രോയിങ്ങിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും. Okay. This is being stressed upon because again senior സ്റ്റുഡൻസിന് പലർക്കും ഇത് മനസ്സിലായി കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഇപ്പോഴും ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേയിങ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ എത്തുമ്പോൾ ഫൂട്ടിങ് എന്താണ്, പ്ലിന്ത് എന്താണ്, ഫൗണ്ടേഷൻ വാൾ ഫൂട്ടിങ്സ് എന്താണ്, ഇതൊന്നും അവർക്ക് അറിയില്ല. സോ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ് വെൽ. ഇത് അസൈൻമെന്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളതല്ല, ഇത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം. ഓൾസോ ഐ വിൽ ഓൾസോ ഷോ യു സം പിക്ചേഴ്സ്. സർ ഈ എക്സ്പെരിമെന്റ് സീരീസ് എക്സാം ആയിട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ പോരെ? സീരീസ് എക്സാം കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി. യെസ്, അത് ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഡെഡ് ലൈൻ ഇടാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സർ. Okay, do you see any problem in this image? You are seeing this, right? കാണുന്നുണ്ട് സർ. എന്താണ് ഇതിലെ ഇഷ്യൂ? എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പം തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ? സർ ഇങ്ങനെ ബീമൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഒരിക്കലും ബീം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തതിനു ശേഷം ബീം പൊളിക്കരുത്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ലെസൺ ഹിയർ. ഇതില് ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി റോങ്, ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി വെരി ഡേഞ്ചറസ് ഓൾസോ. ഇൻ ദിസ് കേസ് ഇത് ഏത് ബീം ആയിരിക്കും? ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിലുള്ള ബീംസിന് എന്താ പറയുന്നത്? ആസ് ഐ എക്സ്പ്ലെയിൻ, പ്ലിന്ത് ബീം എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ദിസ് പീപ്പിൾ ദേ ആർ പ്ലാൻഡ് ഫോർ ദിസ് ആഫ്റ്റർവേർഡ്സ്. ഇത് പണിതെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പ്ലംബർ വന്നു. പ്ലംബർ വന്നിട്ട് അവർ ആ ബീംസ് ഡെമോളിഷ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ കൂടിയാണ് പൈപ്സ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. സിമിലർലി ഇൻ ദിസ് കേസ് ദേ ഹാവ് ഡ്രിൽ ത്രൂ ദി ബീംസ്, അപ്പർ ബീം. നേരത്തെ പ്ലിന്ത് ബീം ആണെന്നെങ്കിലും പറയാം. ഓക്കെ, പോട്ടെ. ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി എ ബീം സപ്പോർട്ടിങ് ദി അപ്പർ ഫ്ലോർ. പ്രോപ്പർ ഇതൊരു ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലെ ബീമാണിത്. അതിൽ കൂടി ഡ്രില്ല് ചെയ്ത് അതൊരു വലിയൊരു ഹോളാക്കി അതിൽ കൂടി പൈപ്പ് എടുത്തു. Again, in this case, they have drilled through the columns. Okay, all these are extremely bad practices. ഇത് അവർക്ക് അറിയില്ല, ഈ പ്ലംബിങ്ങിന് വരുന്നവർക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി അറിയില്ല. സോ സൈറ്റിൽ നിൽക്കുന്ന ആളാണ് ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. സോ ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ ഇഫ് യു കം അക്രോസ് സച്ച് എ തിങ്, യു ഹാവ് ടു സ്റ്റോപ്പ് ദം ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി. ഐ എം ടെല്ലിങ് ദിസ് ബിക്കോസ് ദിസ് പാസ്റ്റ് വീക്ക് ഇതേ കാര്യം തന്നെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു മെയിൻ ഒരു ഗവൺമെന്റ് ബിൽഡിംഗിൽ കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യും.
Okay, because the site engineer ആ സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ പ്ലംബർ പൈപ്പ് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബീംസ് എല്ലാം ഡ്രിൽ ചെയ്ത് ജാക്ക് ഹാമർ ഉപയോഗിച്ച് ബീംസ് എല്ലാം ഡെമോളിഷ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ അതിന് റെക്ടിഫിക്കേഷൻ വേറെ നടത്തേണ്ടി വന്നു. ഓക്കെ, പ്ലംബർ മാത്രമല്ല ഇലക്ട്രീഷ്യനും അതെ ഇതേ പരിപാടി തന്നെ ചെയ്യും. They try to go through the columns. അപ്പോ ഇത് ഫ്രെയിം സ്ട്രക്ചറിനല്ലേ, അപ്പോ ലോഡ് ബെയറിംഗ് സ്ട്രക്ചേഴ്സിനൊക്കെ സാധാരണ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പ്ലംബിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യില്ലേ ഇതിനിടെ കൂടെ ഇങ്ങനെ ചെറിയൊരു ഭാഗത്ത് മാത്രമല്ല, ഒരു ചെറിയൊരു ഇൻസിഷൻസ് ഉണ്ടാക്കിയ വാളിൽ കൂടി എടുക്കാറുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് കറക്റ്റ്, അത് കറക്റ്റ് ആണ്. അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കാര്യമായ പ്രശ്നം വരുന്നില്ല. ഇവിടെ എന്താണ്, ദിസ് ഈസ് സപ്പോസ് ടു ബി എ ഹോമോജീനിയസ് സ്ട്രക്ചർ. ഈ RCC എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഇറ്റ് ഈസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് സിമെന്റ്, സാൻഡ്, കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റീൽ. ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരു ഹോമോജീനിയസ് ആയിട്ട് വളരെ ക്ലീൻ ആയിട്ട് ഇരിക്കേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ്. അതിന്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ ഈ അവിടെ ഇവിടെ ഡ്രിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഈസ് ദാറ്റ് അതിന്റെ ഹോമോജീനിറ്റി നഷ്ടപ്പെടും. സോ അത് വളരെയധികം വീക്കാവും. ഓക്കെ, ഇത് അപ്പൊ തന്നെ ഫെയിലിയർ ഉണ്ടാവും എന്നല്ല പറയുന്നത്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി ഡേഞ്ചറസ് പ്രാക്ടീസ്. ഇതിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് മുഴുവനായിട്ടും വരുന്നത് ഈ കോളത്തിലോട്ടാണ്. ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സി വാൾ, ഇതിൽ ചെറുതായിട്ട് ഒരു 2 സെന്റിമീറ്ററിന്റെ 3 സെന്റിമീറ്റർ ഇൻസിഷൻ എടുത്തിട്ട് ഇന്റേണൽ സർക്യൂട്ട്സ് ചെയ്യാറുണ്ട്. പക്ഷെ അതുപോലെയാണോ ഇത്? ദേ ഹാവ് കട്ട് ത്രൂ ദി എൻറ്റയർ കോളം. ഇവിടെ ദേ ഹാവ് കട്ട് ത്രൂ ദി എൻറ്റയർ ബീം. ഹൗ ക്യാൻ ഇറ്റ് വിസ്റ്റാൻഡ് ദിസ്? ഇത് ഏതിൽ കൂടിയാണ് ലോഡ് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുക? ഈ എൻറ്റയർ ബീമും മൊത്തമായിട്ട് അവര് ഡെമോളിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ? ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ലോഡ് ഇതിലോട്ട് എങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും? സർ, അപ്പൊ ബീം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാമോ? ബീം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ചെറിയ പൈപ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കൺഡ്യൂട്ട്സിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഇത്രയും വലുതല്ല, ദാറ്റ് ഡിപ്പെൻസ്. അത് ഡിസൈനറോട് ചോദിച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ. സ്ട്രക്ചർ ഡിസൈനറോട് ചോദിച്ച് ആദ്യമേ തന്നെ ഒരു ചെറിയ പൈപ്സ് ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് വയ്ക്കാം. ഇത്രയും വലിയ പൈപ്സ് വരുമെന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട്. കാരണം ആ സെക്ഷനിലെ ഡിസൈൻ തന്നെ മാറിപ്പോവല്ലേ. ഇത് ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ഇറ്റ്, ആ ബീമിന്റെ ഡെപ്തിന്റെ ഒരു 1/3 ഡെപ്തില് ഈ ഒരു പൈപ്പ് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോ ആദ്യമേ പ്ലാൻ ചെയ്താലും അത് നല്ലൊരു കാര്യമല്ല. സോ അപ്പോ ദിസ് ബ്രിങ്സ് us to the importance of our last drawing, building services drawing. അത് ഇതിലെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യില്ലേ? എന്താണ് അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്? കൺസ്ട്രക്ഷൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ they should know where the pipes are coming, where the electrical wires are going. Okay, സോ അങ്ങനെയുള്ള കേസസിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് അതിനുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് നമുക്ക് ഇടാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, പലരും ബിൽഡിംഗ് സർവീസസ് ഡ്രോയിങ്സ് ഇപ്പൊ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാറില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ഫോർ നോർമൽ സ്മോൾ സ്കെയിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത്. സോ ഡോണ്ട് യു തിങ്ക് സോ? ബിൽഡിംഗ് സർവീസസ് ഇതിൽ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കില്ലേ ആദ്യമേ തന്നെ ഡ്രോയിങ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്? പൈപ്സ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് അല്ലേ? സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ്സ് റെലവൻസ്. അത് അതിന്റെ റെലവൻസ് ആണ്. ആദ്യമേ തന്നെ പ്ലാനിങ് ടൈമിൽ തന്നെ എവിടെയൊക്കെ പ്ലംബിങ്ങിന്റെ പൈപ്പ്, എവിടെയൊക്കെ ഇലക്ട്രിക്കൽ വയറിംഗ് നടക്കുന്നുള്ളതല്ല ആദ്യമേ നമ്മൾ വരച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് സോർട്ട് ഓഫ് തിങ് ക്യാൻ ബി അവോയ്ഡഡ്. ഓക്കെ, this was not related to your CED, but I just thought I should share this. All right, so try to draw it. ഇതിന്റെ PDF file will be uploaded in the Google Classroom. You will be given a deadline 2 weeks later after the internal exam. No issues. Okay. 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 Thank you, sir. Thank you, sir.